सानू मालदीव की ज़मीन ते कोई फॉरन फौजी नहीं चाहिए। मैं ये वादा किया सी मालदीव के लोगों नाल, तो मैं पहले दिन तो ही अपना वादा पूरा करांगा। मौजू कह रहा कि मैं भारतीय अंबैसडर को स्पष्ट तौर पर कहा कि मालदीव च तैनात हर भारतीय फौजी नूं इत्थों असीं हटा देना। 75 फौजी भारत के ने हैलीकाप्टरां दे बहाने उन्होंने भेजे और इस ते मालदीव के लोगों ने कहा भी सानू साडी सुरक्षा नूं खतरा है और इन्हां नूं तुसीं इत्थों कढो। The two sides should seize historical opportunities, complete the important process as soon as possible, and designate and develop the friendly relations between the two countries in legal form, said Chinese Foreign Minister Wang Yi. Bhutan is willing to work with China to strive for an early settlement of boundary question and advance the political process of establishing diplomatic ties. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि चीन ने भारतीय प्रभाव वाले दो गवांढी मुल्कां मालदीव्स और भूटान नूं भी अपने पाले विच लै आंदा है और मालदीव्स के ताज़ा चुने गए प्रेजिडेंट ने भारतीय फौज नूं उत्थों निकल जाण लई हुक्म सुनाया और उसका चोण प्रचार विच जिहड़ा इंडिया आउट का नारा भी सी। और इसे तरह भूटान का मुखी अजकल चीन विच है और ते वो चीन नाल बॉर्डर संबंधी टकराਅ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ हल कर रहा है। सो ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੰਝਣਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अक्सर साडे समाज दे विच किसे बारे कहा जाता सी कि जे किसे बारे तुसी जानना है कि उसका किरदार की है, करैक्टर की है जां खानदानी की है, तो उस दे रिश्तेदारां तो ना पुछो। उत्थे तां शरीकाबाजी भी हुंदी है कई बार, अदरवाइज गवांढियां तो पुछो। बिल्कुल। सो ज़ाहिर हुंदा है कि भी और अक्सर ये कहणगे कि जी गुआंढ मत्था जिहड़ा है वो माड़ा नहीं होना चाहिए। फिर ये भी कहा जाता है कि बई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੋੜਦੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ और यही मेन च आ जाते हैं। और अफगानिस्तान नाल तो बॉर्डर नहीं लगता है सीधे तौर पर, पर तुसी देखो भी पहले ही जे हॉस्टिलिटी लैनी होए पाकिस्तान नाल 4 जंगा भारत दियां ये सारे पीरीयड, क्योंकि जिहड़ा नॉर्मल गलबात राਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ इंडिया खुद कश्मीर के मुद्दे नूं लैके गया UN सिक्योरिटी काउंसिल च कि भाई इहदा हल करो, ना ही वो इशू ना ही कोई होर इशू, नतीजे के तौर के उत्ते पक्की हॉस्टिलिटी। श्रीलंका जिथे बुद्धिज़म है, इन्हां दे तमिल भी ने, उत्थे इन्हां ने किवें प्रभाकरण नूं खड़ा करके उन्होंने लिटे दहशतगर्द जथेबंदी खड़ी करके उन्हां दे नाल किवें सिविल वॉर उन्होंने दे उत्ते थोपी, 40-50 हज़ार बेगुनाह बंदे मारे गए। और वो अज भी श्रीलंका जिहड़ा है वो भारत तो उन्होंने पता है भी उन्होंने इन्नी इंटरफेयर करते हैं, वो चीन दे नाल बंगलादेश ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਰਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਉਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ੀਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਏਗੀ। नेपाल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਇਨਹੈਬਿਟਿਡ ਨੇ। ਮਾਲਦੀਵਸ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੀਚਿਸ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ UN ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥੱਲੇ ਸੀ,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਵਾਂਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ 14 ਚੋਂ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੂਟਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਨ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਆਂਢ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਟਕਰਾਅ ਔਰ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ G20 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਐਂਡ ਯੂਰਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੜ ਗਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਈਵਨ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਜੀਮ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਕਦਰ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ ਫਾਈਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਕੁਇਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਕੋ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 70-80 ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਜ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ BBC ਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਜ਼ੂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰਨ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਊਟ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਜਰ ਚੁੱਕੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ BBC ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਔਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 75 ਫੌਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 2017 'ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ। ਡੋਕਲਾਮ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭੂਟਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਡੋਕਲਾਮ 'ਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਚੀਨ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ, ਚਾਈਨਾ ready to conclude border talks with Bhutan at the earliest, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਂਗ ਯੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ the two sides should seize
historical opportunities, complete the important process as soon as possible, and designate and develop the friendly relations between the two countries in legal form, said Chinese Foreign Minister Wang Yi on Monday in a meeting with Bhutanese Foreign Minister Tendi Dorji, who is in China for boundary talks. ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਵਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਟੈਂਡੀ ਡੋਰਜੀ ਨੇ, ਭੂਟਾਨ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ to strive for an early settlement of boundary question and advance the political process of establishing diplomatic ties। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਸ ਨੇ 14 ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਚੋਂ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਲਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ 14ਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 3000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਇਆ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਦਾਖ ਵੀ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਗਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਗਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।